तो ब्रह्मपुर एनकाउंटर गिरी रोड रे युवकों को माड़ मामला मुख्य अभियुक्त मुकेश साहू को पुलिस पक्षर एनकाउंटर करा जायछि। मुकेश नारे रही 9 रु अधिक मामला टामणा रोड रे टाउन थाना पुलिस पक्षर ये एनकाउंटर करा जायतिबा सूचना रही। गिरी रोड रे युवक उमेश रथ एवं तांको बांधवी को तले पकाई माड़ मारिबा घटना रे मुख्य अभियुक्त मुफ्तेश साहू और मुकेश को ब्रह्मपुर पुलिस एनकाउंटर करिछि। विलंबित राति रे टामणा घाटी रे पुलिस मुफ्तेश को एनकाउंटर। ए घटना रे गतकाली 2 जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा जायतिबा बेले जन को एनकाउंटर करा जायछि। पुलिस एनकाउंटर रे मुफ्तेश देहरे बाजिछि 4 राउंड गुली। मुफ्तेश डाहाण गोड़ रे 2टी बाम गोड़ रे गोटिए और बाम हाथ रे गोटिए गुली बाजिछि। गतकाली राति रे टामणा घाटी रे पुलिस मुहामुही हेबा परे मुफ्तेश को एनकाउंटर करिछि पुलिस। मुफ्तेश नारे 9 रु अधिक आपराधिक मामला रही। हत्या उद्यम डकायती दादाबटी आदाय अस्त्र शस्त्र कारबार भली आपराधिक मामला बैद्यनाथपुर थाना गोपालपुर थाना गोशाणी नुआगां थाना रही। उमेश को आक्रमण करने पर मुफ्तेश फेरार थिला एवं गिरी रोड रे उमेश को तले पकाई बाड़ी रे माड़ मारथिला मुफ्तेश। ई मामला रे गत बुधवार राज मल्होत्रा और लिंगराज सामल को पुलिस गिरफ्त करी कोर्ट चालान करिछि। तो ब्रह्मपुर एनकाउंटर एवं गिरी रोड रे युवकों को माड़ मामला रे ये एनकाउंटर करा जायछि। जो भाव में युवकों को तले पकाई माड़ मरा जायतिला तांको बांधवी मध्य सेठी उपस्थित थिले एवं ये घटना रे पुलिस जे मुख्य अभियुक्त रही ताको एनकाउंटर करिछि। ये मुकेश जहा नारे 9 रु अधिक आपराधिक मामला रही एवं विभिन्न थाना रे मामला मध्य रही। टामणा रोड रे टाउन थाना पुलिस पक्षर ये एनकाउंटर करा जायतिबा सूचना रही। मुकेश साहू जे के घटनार मुख्य अभियुक्त रही ताकू एनकाउंटर करा जायछि। ब्रह्मपुर एनकाउंटर पुलिस पक्षर करा जायछि। गिरी रोड रे युवकों को माड़ मामला रे ये एनकाउंटर करा जायछि। मुख्य अभियुक्त मुकेश साहू को पुलिस एनकाउंटर करिछि। मुकेश नारे रही 9 रु अधिक मामला टामणा रोड रे टाउन थाना पुलिस पक्षर ये एनकाउंटर करा जायतिबा सूचना रही। गतकाली विलंबित राति रे टामणा घाटी रे पुलिस मुफ्तेश को करिछि एनकाउंटर। ए घटना रे गतकाली 2 जन को गिरफ्त करी पुलिस कोर्ट चालान करथिबा बेले जन को एनकाउंटर करिछि। तो संपर्क अधिक सूचना हम प्रतिनिधि दिगंबर आम सहित जोड़ी होती। दिगंबर गिरी रोड रे जो भाव में युवकों को माड़ मरा जायतिला तांको बांधवी मध्य सेठी उपस्थित थिले एवं सी कोट ना कोट ये माड़ू बर्ती नथिले एवं ये घटना रे वर्तमान जो मुख्य अभियुक्त को पुलिस पक्ष एनकाउंटर गतकाली करा जायछि सविशेष सूचना कौन आसुछि? दिगंबर जानापी चाहिए पुलिस पक्षर गतकाली एनकाउंटर करा जायछि एवं गिरी रोड घटना रे जो भाव में युवकों को माड़ मरा जायतिला तांको बांधवी मध्य उपस्थित रही कोट ना कोट सी माड़ू बर्ती नथिले एवं पुलिस ए घटना को गुरुतर सह नहीं जो भाव में मुख्य अभियुक्त को एनकाउंटर करिछि कौन सूचना आसुछि? देखो सोनाली जो भाव बारंबार ब्रह्मपुर सहर गंजाम जिला जो जो गोटे गोटे घटना नहीं कि समस्त चिंतित रोते एभली परिस्थिति रे समस्त गोटे आशा रही जो भाव गिरी रोड रे जो बर्बरता भाव जो उभय बांधवी को बंधु एवं बांधवी को जो ठेंगा साहाଯ୍य जो माड़ मारा जाऊला ता सभ्य समाज को कई भी ग्रहण कर तेणु यह पुलिस को लेकिन समस्ते गोटे प्रकार अंगुली देखते जे पुलिस रो कार्य दक्षता वर्तमान कोटी ना कोटी कमी जाइए तेणु यह पुलिस रो जो माने ये घटना संपृक्त रही केबे गिरफ्त करेंगे से किभली दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करेंगे ताकू नहीं समस्ते प्रश्न उठाते तेणु गत काली जो भाव जो गिरी रोड घटना को लेकिन जी रही मुकेश साहू मुक्तेश और मुकेश साहू को गत काली मध्यरात्रि जो रही ब्रह्मपुर उपकंठ टामणा रोड रे ताकू एनकाउंटर करा जायछि। जेतेबेले मुकेश को पुलिस काबू करथिला सेही समय रे तांकर जो 2टी गोड़ रे प्राय 4टी गोली बाजिछि एवं जेति भितरु जोडी डाहाण गोड़ रे 2टी गोली बाजिछि एवं बाम गोड़ रे गोटे एवं अन्य बाम हाथ रे मध्ये गोटे गोली बाजिछि। जेतेबेले पुलिस
କାବୁ କରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳକୁ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏହାର ପ୍ରତି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର ଥିଲେ ପୋଲିସରୁ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସକୁ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ତାପରେ ପୋଲିସ ପୁଣି ଏକ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଗତ ରାତିରେ ହିଁ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜି ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଆଇସିୟୁ ରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଭଳି ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପୁନାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ପୋଲିସକୁ କଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତି ଜବାବ କଣ ରହିବ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ଗତକାଲି ଏ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାମଲା ଯୋଉ ରହିଛି ଉମେଶ ରଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ମାଡ ମାରିବା ଏ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସର ଏଇ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ ସାବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଜାରି ରହୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧୀ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିଛି। ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଏଭଳି ଯଦି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଯେଭଳି ବର୍ବରତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଲିପ୍ତ ରହିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଜାରି ତେବେ ରହିବ ଦିଗମ୍ବର ଆଉ ନା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଅପରାଧୀ ମାନେ ଇଏ ଏଭଳି ଯୋଉ ମୁକେଶ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ମୁକେଶ ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଥିଲା ଆ ଉପରେ ପୋଲିସ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସାହସ କଲା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ନାଁରେ ପ୍ରାୟ 9ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଗୋପାଳପୁର ଥାନା କୁହାଯାଉ, ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ଥାନା ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା, ଏଇ ତିନୋଟି ଥାନା ସମେତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ହତ୍ୟା, ଡକାୟତି, ରାହାଜାନୀ ଭଳି ମାମଲା ତା ନାଁରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କ ନାଁ ଏଇ ମୁକେଶ ନାଁରେ ଅନେକ ମାମଲା ପରେ ସେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଭଳି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ପୋଲିସର ଯୋଉ କଡା ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ବା ଲାଗିବା କଥା ତାହା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାମାନ୍ୟ ହେବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରେସିଭ ମୋଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅପରାଧୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖି ଏଭଳି ଯଦିବା ପୋଲିସ ଯଦିବା ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ବା ଆଗକୁ ଏହାର ତୀବ୍ରତର ହବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁକେଶକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ କି ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଯାହାକୁ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରାଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଶା ରହିଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିବ ତାକୁ ହିଁ ନଜର। ସୋନାଲି ସେବେଳେ ଦିଗମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଇଏ ଯୋଉ ଯୁବକ ଉମେଶ ରଥ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ଉମେଶ ରଥଙ୍କ ବାବଦରେ କଣ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କର କୌଣସି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା କି ଯାହାକି ଏଭଳି ଭାବରେ ହୁଏତ ସେ ମୁକେଶଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁତା ଇଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବାର ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଛି ଏବଂ ଯିଏକି ଉମେଶ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲେ, ସେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଇଏ ଗୋଟେ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଏମକେସିଜି ରେ ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଉମେଶ ରଥଙ୍କୁ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସିଏ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲାପଟପ୍ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋବାଇଲ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ପିସ୍ତଲ କଥା କହିଥିଲେ। ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଭିତ୍ତି କରାଯାଇ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଭୟ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଉମେଶ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ମାମଲାରେ ଉମେଶ ଜେଲ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେଲରୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫେରିବା ପରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ
ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗିରି ରୋଡରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ ମଲ୍ହୋତ୍ରା ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାମଲ ନାମକ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁକେଶକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବର୍ବରତା ଭାବେ ଯୋଉ ମାଡ ମାରୁଥିଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୁକେଶ। ମୁକେଶ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ତେଣୁ ମୁକେଶକୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କାବୁ କରିଥିଲା ଏବଂ କାବୁ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା। ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି କାହିଁକି ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଗିରଫ କରିବେ ସେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଟିମର ଅନେକ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁକେଶକୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ସିଏ ପୋଲିସକୁ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ବାଜିଥିଲା ବାମ ଗୋଡରେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଗୋଡରେ 2ଟି ଏବଂ ବାମ ଗୋଡରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ବାଜି ସିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ସିଏ ଏମକେସିଜି ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା ସେହାକୁ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ ରହିଛି। କାହିଁକି ଯଦି ଅପରାଧୀ ମାନେ ଏଭଳି ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବେ ବିଚ୍ ରୋଡ ଉପରେ ଯେଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଜବାବ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଯଦି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାନ୍ତର ପରିବେଶ ହବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି।